Vidyakra. It is the platform where you will build strong grammar foundation. You will strengthen English vocabulary to develop strong English communication skill. And one more important thing, to achieve high score in the English grammar section, this is the platform you have to follow. Like, share and comment to Vidyakram. And yes, please subscribe the channel by pressing bell icon to get time to time notification. And today's topic is making exclamatory sentences. उद्गारवाचक वाक्य तयार करणे. What type of questions is asked under this section? The question is, make the following sentences exclamatory. Exclamatory वाक्य बनवा. उद्गारवाचक वाक्य बनवा. We are given a statement and we have to convert it into exclamatory sentences. आपल्याला स्टेटमेंट किंवा कधी इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असं कुठल्याही प्रकारचं वाक्य देणार आणि त्याचं आपण काय करायचं असतं, उद्गारवाचक वाक्यामध्ये आपण रूपांतर करायचे आहे. Let's see what rules we have to follow. The first sentence is, courage is truly a wonderful thing. धैर्य हे खरंच अतिशय आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. तर ह्या आशयाचं हे वाक्य आहे. आता याचं आपल्याला उद्गारवाचक वाक्यामध्ये रूपांतर करायचं आहे. पहिल्यांदा बघायचं आहे वाक्यामध्ये जे शब्द दिलेले आहेत. Every word has its function. त्याचा काहीतरी उपयोग त्या वाक्यामध्ये होत असतो. त्याचं काहीतरी कार्य आहे. प्रत्येक शब्दाचं कार्य आहे, ते कार्य पाहूया. Courage is a subject. या वाक्याचा तो सब्जेक्ट आहे, कर्ता आहे. Is a helping verb. Truly is a intensifiers. म्हणजे intensifiers म्हणजे ते तुम्हाला विशेष जोर देऊन सांगतायत की करेज हे खूप आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. हा जो भाव आहे की ते तुम्हाला प्रेशर देत आहेत, प्रेस करतायत, तुम्हाला त्याच्यावर सांगतायत की विशेष करून तुम्हाला जोर देऊन सांगतायत की करेज ही खूप आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. तर हा भाव ट्रूली या शब्दाने त्या वाक्यामध्ये आलेला आहे. Then article is there. A wonderful is an adjective and thing is a noun. Now we will convert this sentence into exclamatory. Then what are the changes we have to do? कोणते फरक बदल करायचे आहेत? Let's see. What and how. या दोन शब्दांपैकी एक शब्दाने आपल्याला वाक्याची सुरुवात करायची. Then when to use what and when to use how. If in the sentence there is an article, we will start the sentence with what. आता बघा मी आन्सर कसं लिहिते. What, लगेच मी आर्टिकल घेतलेला आहे. There is an article in the sentence, that why I have started the sentence with what. Then article, then adjective come. Wonderful is the adjective. Thing is a noun. Adjective च्या नंतर noun येतं. And the courage is a subject आला. At the end, helping verb. What we do? We move this helping verb at the end of the sentence. And we complete the sentence by giving exclamation mark. Without exclamation mark, we can't complete our sentence. Keep in mind always. Now next one is, now see the second sentence. The second sentence is, Dr. Hawking is a very humble man. आता डॉक्टर हॉकिंग हे अतिशय नम्र होते. हा अतिशय नम्र होते हे आपण हा इफेक्ट आपण वेरीने दाखवतो आहोत. आणि हेच एक्सक्लेमेशन मार्क मध्ये आपण काय करतो, व्हॉट आणि हाव ने दाखवतो. सो व्हेरी सारखे शब्द किंवा सो
एक्स्ट्रीमली, ट्रूली असे शब्द पुन्हा घेण्याची गरज नाही. आता ह्यांचं काय म्हणणं आहे की डॉक्टर हॉकिंग हे अतिशय नम्र व्यक्ती होते, होय की नाही. आता मग ह्याचं मी एक्सक्लेमेशन केल्यावर काय इफेक्ट होतोय ते बघूया. First we have see the article. An article is present there. Then we will start the sentence with what? Then article. Humble is a adjective. Then subject Dr. Hawking and helping verb is at the end exclamation mark. आता ह्या वाक्याचा अर्थ काय होतोय? डॉक्टर हॉकिन किती नम्र व्यक्ती आहे. याही वाक्याचा अर्थ तोच होतोय. आपण अर्थ बदलत नाही आहोत. आपण फक्त त्या वाक्याचं रूप बदलतो आहे. जे स्टेटमेंट सेंटेन्स आहे ते आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स मध्ये करतो. म्हणजे आपण एकाच प्रकारचा भाव विविध वाक्य प्रकाराने व्यक्त करू शकतो. तर याच्यासाठी हा सगळा खटाटो. म्हणजे एकाच प्रकारे वाक्य बोलण्यापेक्षा वेगवेगळ्या प्रकारे वाक्य बोलल्यावर आपल्या बोलण्याला काय वजन प्राप्त होत असतं. That's why we are learning how to convert sentence from statement to exclamatory. Third one is he was very clumsy. Now see, very has come here. It is an intensifier. म्हणजे ते जोर देण्यासाठी, तो भाव व्यक्त करण्यासाठी. In the sentence there is not an article. Then what will we do? How will we start the sentence? We will start the sentence with how. जेव्हा आर्टिकल नाही तर आपण सेंटेन्स कशाने स्टार्ट करणार? हाऊ ने. How, then an adjective, then subject he, and then helping verb. At the end, we are writing helping verb at the end, and we are completing the sentence with exclamation mark. Then our answer is over. We can get our marks. Fourth one is she was very cheerful. ती किती उत्साही होती. In the sentence, an article is absent. No need to take what, we will use how, and we'll start the sentence. How cheerful. Cheerful is an article. Then subject, and then at the end, helping verbs, and complete the sentence with exclamation mark. किती उत्साही आहे ती. बघा, तोच भाव. Same emotion we are indicating by using how. एक्सक्लेमेशन करूनही स्टेटमेंटचं भाव आपण व्यक्त करू शकतो. फॉर प्रॅक्टिस नेक्स्ट वन इज ही वॉज व्हेरी सिम्पल अँड इंटेलिजंट. आता बघा, इथे दोन ऍडजेक्टिव्ह आलेत. सिंपल सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह आहे आणि इंटेलिजंट सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह आलेला आहे. तो अतिशय साधा आणि हुशार आहे. अँड व्हेरी इज अ इंटेन्सिफाय. In the sentence there isn't any article. Then we will start the sentence with how. How simple and intelligent. दोन्ही adjective बघा मी सोबत घेतले. Then the subject, at the end helping verb, and very at the end exclamation mark. Exclamation mark also carry the mark. Keep in mind, follow the rules. Think calmly. Think एकदम शांतपणे विचार करायचं. सगळे रूल्स फॉलो करायचं. राईट ॲक्युरेटली. देन ओनली यू कॅन स्कोर फुल्ली इन ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शनचा हा एक फायदा होत असतो. देन नेक्स्ट सेंटेन्स इज श्वेता इज अ व्हेरी ब्युटिफुल गर्ल. श्वेता अतिशय सुंदर मुलगी आहे. Now very is a intensifier. We have to remove it in the exclamation sentence. Very हे शब्द, हा शब्द आपण एक्सक्लेमेशनच्या वाक्यातून काढून टाकणार. आपण what किंवा how वापरलं की तो भाव आपण एक्सक्लेमेशन मध्ये प्रगट करू शकतो. वारंवार सांगते आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. Now say we will start. Why did we wrote what? Because an article is present here. आर्टिकल आहे. कधी कधी आर्टिकल अँड सुद्धा असतं, कधी कधी ए सुद्धा असतं. तर जो शब्द असेल, समजा एक्स्ट्रीमली असेल शब्द, तर अँड एक्स्ट्रीमली येईल ना. नाउ व्हेरी इज देअर, दॅट्स वाय ए इज देअर.
We are starting sentence with what? What a beautiful girl Shweta is. What we did started with what? Then an article, then adjective, then noun, subject, and helping verb. Then exclamation mark, complete the sentence with exclamation mark to get a full score. Seventh one is for practice. The child was very fair and pretty. Again, they here in the sentence there are two adjectives. दोन adjectives आहेत. एक fair आहे आणि pretty आहे. ते मूल बघा किती गोरं आणि मोहक होतं. अशा प्रकारचे दोन ऍडजेक्टिव्ह वापरलेले आहेत. त्यांनी जी ऍडजेक्टिव्ह वापरलेली आहेत ती आपण जशीच्या तशी लिहायची आहे. आपण बदलायचं नाही. फक्त भाव आपण एक्सक्लेमेशन मध्ये आणतो. तो भाव आपण व्हेरीच्या ऐवजी हाव किंवा व्हॉटने आणतो. नाउ वी विल रिमूव्ह द इंटेन्सिफायर व्हेरी. हा व्हेरी जो इंटेन्सिफायर आहे, आघातदर्शक शब्द, जोर दाखवणारा शब्द, तो आपण काढून टाकणार. वी विल रिमूव्ह इट फ्रॉम द सेंटेन्स. The answer will start with how because article is absent, and article is absent, that's why sentence is starting with how. How fair and pretty, दोन्ही एकत्र घेतलेत बघा adjective. How fair and pretty the child was. ते मूल किती गोरं आणि मोहक होतं ना. याचा अर्थ असा किती हाव ने हाव इफेक्ट आलेला आहे. At the end exclamation mark and the sentence is completing. You will get the full marks if you follow all the rules. Next one is Ramlal was worried. Ramlal खूप चिंताग्रस्त होते. In this sentence, see, no very is there, so is not there, extremely is not there, truly is not there. कुठलाच आघात दर्शवणारा शब्द इथे नाहीये. Very नाही. म्हणून आपण हे वाक्य एक्सक्लेमेशन मध्ये करायचं नाही का, तर करायचं. हे व्हेरीने दाखवता येतं असं नाही. कधी कधी व्हेरी हा शब्द न वापरता हे आपल्याला वाक्य देतात, पण ते घाबरायचं नाही. व्हेरी नाही, एक्स्ट्रीमली नाही, मग हे वाक्य चुकीचं आहे का, मग मी काय, असं काय नाही. व्हेरी नसेल तरी त्या वाक्याचा अर्थ तोच राहतोय, थोडा आघात कमी होत आहे. परंतु आपल्याला सांगितलं की एक्सक्लेमेशन करा, म्हणजे तुम्ही त्या तो चिंताग्रस्त आहे ह्या भाव तुमच्या एक्सक्लेमेशन मधून दाखवा, जरी तिकडे व्हेरी नसेल तरी. व्हेरी नाही किंवा एक्स्ट्रीमली नाही, ट्रूली नाही, सो नाही म्हणून घाबरायचं नाही. वाक्य छोटं दिसतंय, मग एवढंच छोटं वाक्य आलं म्हणूनही आपल्याला कधी कधी भीती वाटते. अशी काही भीती पाळायची नाही. आपलं काय, एक्सक्लेमेशनचे रूल्स फॉलो करायचे आणि उत्तर व्यवस्थित छान लिहायचं. पूर्ण मार्क तुमचाच. नाव सी, अन आर्टिकल इज ऍबसेंट इन दिस सेंटेन्स. आर्टिकल नाहीये म्हणजे आपण हावनेच वाक्य सुरू करणार आणि पहिलं अक्षर कॅपिटल लिहायला विसरायचं नाही. एव्हरी सेंटेन्स स्टार्टेड विथ कॅपिटल लेटर्स. कीप इन माइंड. हे ग्रामरचे छोटे छोटे रूल्स आहेत, ते आपल्या अंगवळणी पडले पाहिजेत. वर्षभर सराव करताना हा विचार करायचा. पहिलं अक्षर कॅपिटल लिहायचं, सरावच करायचं, मग परीक्षेला गोंधळ होत नाही. परीक्षेच्याच दिवशी डायरेक्ट जाऊन ते सगळे प्रयोग करत बसायचे नाहीत. वी आर स्टार्टिंग द सेंटेन्स विथ हाव. How worried, it is an adjective. Ramlal was. At the end we are writing helping verb, and very at the end to complete the sentence with exclamation mark. Instead of full stop we are giving exclamation mark. Exclamation mark ने आपण हे उद्गारवाचक चिन्ह वाक्य आहे हे दर्शवित असतो. Next one is for practice. She was a harmless dumb cow. ती एक निरुपद्रवी मुखी गाय होती. Now an article is there, A. We will definitely start the sentence with what? What a harmless dumb cow. बघा इथे पण दोन दोन ऍडजेक्टिव्ह झालेले आहेत. निरुपद्रवी मुखी काव ती होती. किती निरुपद्रवी आणि मुखी का गाय ती होती, असा याचा अर्थ आहे. What harmless dumb cow, subject, noun, subject and helping verb, exclamation mark. Sentence is getting completed.
Next one. She was really harmless girl. ती खरोखरीच बघा आता वेरीच्या ऐवजी रिअली आलेला आहे. मी म्हटलं ना असे शब्द येतात आघात किंवा तो भाव व्यक्त करण्यासाठी रिअली, ट्रूली, एक्स्ट्रीमली, सो, व्हेरी आणि मगाशी आपण एक वाक्य पाहिलं की तिकडे व्हेरी पण नाही, ट्रूली पण नाही आणि काहीच नाही, परंतु आपल्याला एक्सक्लेमेशन करताना तो भाव आणायचा आहे व्हॉटने किंवा हावने. आता इथे रिअली आहे, वी विल रिमूव्ह इट, इट इज अ इंटेन्सिफायर. वी आर नॉट टेकिंग इंटेन्सिफायर इन द एक्सक्लेमेशन सेंटेन्सेस. आपण हे रिमूव्ह करणार, बाहेर काढणार, काढून टाकणार, घेणार नाही. आता we will start a sentence with what because article A is present there. What लगेचच आर्टिकल लिहायचं, एक लक्षात ठेवायचं. व्हॉट किंवा हावने वाक्य झालं की आर्टिकल येतं, ऍडजेक्टिव्ह नंतर नाउन, सब्जेक्ट अँड हेल्पिंग वर्ब अँड एक्सक्लेमेशन मार्क. हे क्रमानेच येणार, यांच्यामध्ये कुठलाच बदल होत नाही. हा क्रम आहे कायमचा, लक्षात ठेवा. बघा वाक्य 10 ते 12 घेतलेली आहेत. तेच तुम्ही सारखं ऐकलं, वाचलं, पाहिलं की ते तुमचं काय होईल, पाठ होऊन जाईल. वेगळा अभ्यास करण्याची गरज नाही आणि मनामध्ये हे सगळे नियम थोडेसे ते प्रतिबिंबित करायचे आणि वारंवार त्याची जराशी उजळणी करायची. मार्ग आपलेच आहेत. व्हॉट अ हार्मलेस गर्ल शी वॉज. किती अगदी निरुपद्रवी ती मुलगी होती, असा याचा अर्थ आहे. नेक्स्ट वन. ही इज अ व्हेरी काइंड जेंटलमॅन. तो खूप सभ्य मनुष्य आहे. बघा व्हेरीने आपल्याला त्याचं आघात दाखवलेला आहे, इंटेन्सिफाय दाखवलेला आहे. इट इज इंटेन्सिफायर. वी विल रिमूव्ह इट. Then an article is there. We will start with what. First letter is capital. An adjective is kind. And noun is gentleman. Adjective नंतर noun लिहायचं आहे. What नंतर जसं an article. Adjective नंतर noun. नंतर subject and helping verb. At the end exclamation mark. Finish. Next and the last one. She is a well-built, strong country girl. An adjective is here. आता बघा किती, सॉरी, an article is here. आणि adjective बघा किती मोठे आहे, well-built, strong country girl. तर हे जसंच आहे जसं तिकडे आपण लिहायचं आहे. व्हॉटने started केलं कारण A is there. We started the sentence with what because an article is there. What a well-built, strong country girl. Then subject and helping verb at the end, exclamation mark. Follow all those rules while converting sentence from the statement to exclamatory marks. Marks are yours only. तुमचेच मार्क आहेत. फक्त एवढे सगळे रूल फॉलो करा, तुम्हाला गुण 100% ग्रामरमध्ये चांगलेच मिळतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. And please like, share and comment to my channel Vidya Crown. Subscribe it by pressing bell icon to get time to time notification. Thank you and wish you all the best.